السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ تو اب یہ سبق نمبر 7 کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ للہ کا ہا پڑھیں گے، ہے نا؟ ہائی ہے۔ چلیے بتائیے، آپ بتائیے رضا، ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے نیچے والے حلق کے نیچے والے حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جس مخرج میں، اس مخرج کا نام کیا ہے؟ حروف حلقیہ۔ حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اچھا، سب کا مخرج بتاتے جاؤ۔ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین، ہا، غین، خا۔ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں پر کون سی حرکت ہے؟ زیر۔ زیر کیسے ادا کرتے ہیں؟ زیر کیسے ادا کرتے ہیں؟ آواز نیچے گرا کر۔ اچھا، اور حرکت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ معروف پڑھتے ہیں۔ اگر زیر پہ رکیں گے تو وقف کی حالت میں کیسے پڑھیں گے اسے؟ اگر زیر پر ساکن کر دیتے ہیں، کون کون سی حرکتیں ہیں جن کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیتے ہیں؟ زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، الٹا پیش، کھڑی زیر، شاباش، بس دو زیر دو پیش نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو زبر ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اگر تشدید والے حرف پر رکیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ تشدید والے حرف پر اگر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ کیسے کرتے ہیں وہاں پر وقف؟ جی مدینہ آپ بتائیں۔ جی بتائیں۔ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ نہیں، یہ تو آپ یہ بتا دیا کہ مشدد حرف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ ہم اگر مشدد حرف پر رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ ہے، اس کو جزم سے بدل دیں گے؟ نہیں، آپ بتائیں۔ تشدید کو باقی رکھتے ہوئے، تشدید کو باقی رکھیں گے لیکن حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ حرکت کو تشدید کو باقی رکھیں گے، تشدید کو باقی رکھیں گے لیکن حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اتنا سمجھ میں آیا؟ کیا کریں؟ یہ تشدید کو باقی رکھیں گے اور حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو للہ کی ہا میں جو ہے، ہا پر حرکت پہ زیر ہے، یعنی ہا پہ زیر ہے، یہاں پر رکیں گے تو ساکن کر دیں گے۔ اچھا، اگر کھڑا زبر ہوگا تو کیا کریں گے؟ اچھا، حروف مدہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ یعنی کھڑا زبر ہوگا تو ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی کھڑا زبر کو کھڑا زبر ہی پڑھیں گے۔ حروف مدہ ہوں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی حروف مدہ کو ویسے، یعنی حروف مدہ ہی پڑھیں گے، ہے نا؟ جیسے قالو کو قالو ہی پڑھیں گے، یا کفرو کو کفرو ہی پڑھیں گے، ہے نا؟ اچھا، یہ بتائیے اگر تائے مدبرہ ہو تو کیا کریں گے؟ تائے مدبرہ ہو اور وہاں پر ہا ساکنہ سے بدل دیں گے، چاہے اس پر کچھ بھی حرکت ہو، جی، چاہے اس پہ دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، زبر زیر پیش ہو، ہے نا؟ کچھ بھی ہو، ہم اگر اس پہ رک رہے ہیں تو ہائے ساکنہ سے، ایسا ہی ہے؟ جی اچھا، اگر کوئی حرف ساکن ہے، اس پر ہم رک رہے ہیں تو کیسے وقف کریں گے؟ وہاں پر وقف کرتے وقت کیسے؟ اس میں کوئی چینجنگ ہوگی نہیں ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر اب دیکھیں، وَمَن يَقْنُتْ، وَمَن يَقْنُتْ پہ آپ رک گئے، یہاں پر
वैसे ही पढ़ेंगे, यानी बिल्कुल भी उसमें क्या नहीं करेंगे, कुछ भी चेंजिंग। चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ, तो 3 चीज़ें पता चली ऐसी हैं जिनमें चेंजिंग नहीं करते। नंबर 1 हरूफ मद्दा, है ना। नंबर 2 खड़ा ज़बर, नंबर 3 साकिन हर्फ। और एक चीज़ ऐसी है कि उस पे वक़्फ़ करते हैं तो अलिफ से बदल जाता है, वो क्या है, 2 ज़बर। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन पर वक़्फ़ करते हैं तो वो साकिन हो जाती हैं, वो कौन है, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ा खड़ा ज़ेर उल्टा पेश, है ना। ठीक है। और अगर तशदीद होती तो तशदीद होती तो मतलब वो हाँ तशदीद बाकी रहे और जो आवाज़ है वो जी, तशदीद पे अगर वफ़ करें तो तशदीद को बाकी रखेंगे लेकिन हरकत को ज़ाहिर, जैसे कि आप आयत नंबर 33 में देखें, वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन, ऐसे पढ़ेंगे, वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन, है ना। तो कुन पे हम रुक रहे हैं, तशदीद को तो बाकी रख रहे हैं लेकिन हरकत को ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वफ़ की सूरतें हो गई। अच्छा, अगर हम लिल्लाह पे रुकेंगे तो कौन सा मद होगा, मद्दे आरिज होगा। लिल्लाह पे रुकेंगे तो कौन सा मद होगा, मद्दे आरिज होगा। अच्छा बताएं, मद्दे आरिज किसे कहते हैं। अच्छा, ये बताइए मद की कितनी अक़साम हैं। नंबर 1 आप बताएं, मद्दे मुत्तसिल। नंबर 2, नंबर 3 मद्दे लाजिम, नंबर 4 मद्दे लीन लाजिम, नंबर 5 मद्दे आरिज, नंबर 6 मद्दे लीन आरिज। मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं, मद्दे मुत्तसिल बोलना सही है कि मद्दे मुत्तसिल बोलना सही है। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे तो मुत्तसिल, इत्तसला युत्तसिलु इत्तिसाल, अगर फ़हुव मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। मुत्तसिल नहीं, मुत्तसिल। मुत्तसिल नहीं बोलेंगे। इसलिए ऐसा है कि एक बाब आता है, बाब इफ्तिआल, ठीक है। बाब इफ्तिआल आता है तो आप ये पढ़ेंगे ऊला में जा कर के, आपको फिर समझ में आएगा कि बाब इफ्तिआल के फ़ाकलमा में, फ़ाकलमा के बाद, ठीक है ना, क्या यहाँ पर क्या होगा, इत्तिसाल, स्वाद था असल में, तो उस स्वाद को ता से बदल कर ताकत में इदगाम कर देते हैं, तो असल में था इस तौल, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, ताकत में इदगाम कर दिया, तो क्या हो गया, इत्तिसाल, इत्तिसाल। नहीं, वाव था शायद, देखना पड़ेगा इसे, वसला यसिलु, देखता हूँ इंशाल्लाह फिर बताता हूँ आपको, लेकिन अभी उसमें मत जाइए, अभी इधर ही रहिए। लेकिन क्या है कि वहाँ पर इदगाम किया गया है, यानी ताकत में इदगाम किया गया है, जिसकी वजह से हमें मुशद्दद ही पढ़ना पड़ेगा, मुत्तसिल, मुत्तसिल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको, आप बताइए, मद्दी लाजिम, मद्दी लीन लाजिम, मद्दे आरिज, मद्दी लीन आरिज हो गया जी। आप बताएं, मद्दे मुनफसिल किसे कहते हैं, दूसरे मद के बाद आरजी सुकून आ जाए तो नहीं भाई, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। जैसे बिमा उनज़िला, है ना, क़ालू आमन्ना, है ना। क़ालू में वाव हर्फ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमा में आ रहा है आमन्ना, तो क्या होगा, मद्दे मुनफसिल होगा, है ना। आगे बताइए, मद्दे लाजिम किसे कहते हैं, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून लाजिम आ जाए तो मद्दे असली आ जाए, सुकून लाजिम यानी सुकून असली आ जाए, असली सुकून, उसी को सुकून लाजिम भी बोलेंगे, ठीक है।
लाजिम यानी वो सुकून असली है ना, इसलिए लाजिम बोल रहे हैं, सुकून असली आ जाए। मिसाल इसकी ये ना भाई नहीं तो वो तो मद्दे लाजिम हो गई ना, इसकी मिसाल दे रही नहीं बेटा, ये मद्दे मुनफसिल नहीं बता रहे हैं, मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम। मैंने एक दिन आपको बताया था कि मद्दे लाजिम में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। हाँ, कि या तो हरफ मद्दा के बाद जो है तशदीद आती होगी, या हरफ मद्दा के बाद सुकून असली आता होगा। हरफ मद्दा के बाद, अब हरफ मद्दा के बाद कहीं भी आप देख लें, जैसे वलद्दॉल्लीन, हरफ मद्दा अलिफ है, उसके बाद लाम मुशद्दद आ रहा है, और ऐन कहेंगे तो यहाँ पर हरफ लीन है, हरफ मद्दा तो है ही नहीं। ठीक है, आप और कुछ देख लें, जैसे जानून, यहाँ पर जान जीम अलिफ, अलिफ हरफ मद्दा है, उसका नून मुशद्दद आ रहा है। आन, आ में हरफ मद्दा है, लाम साकिन है, हरफ मद्दा के बाद सुकून है, इसलिए आगे नहीं आ गया। तो या तो हरफ मद्दा के बाद सुकून होगा, साकिन होगा, जज़्म होगा, या हरफ मद्दा के बाद तशदीद होगी, दो ही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, मद्दे लाजिम होगा। तवज्जो है, क्या क्या होगा बोले एक बार और हरफ मद्दा जैसे अलिफ वाव या हरफ मद्दा है, जी इनके बाद या तो सुकून साकिन हर्फ होगा यानी जज़म होगा उस पर, तब वो मद्दे लाजिम होगा, या इन्हीं हरफ मद्दा के बाद तशदीद वाला कोई हर्फ आता होगा। जी, तीन दंदान वाली शक्ल वाला तशदीद वाला जो है हर्फ आता होगा, तब क्या होगा, मद्दे लाजिम होगा। मिसाल के तौर में इन्नल्लाह, तो इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? इसमें आएगा नहीं बेटा, इसमें कैसे आ जाएगा? हुर्फ मद्द है अलिफ, उसके बाद हरफ मद्दा कहाँ है? अलिफ वाव या हुर्फ मद्द है कहाँ है लेकिन हरफ मद्दा? इन्नल्लाह में अल्लाहु, आप हरफ मद्दा मान रहे हैं उसे? नहीं, अलिफ के बाद नून है ना। अलिफ के बाद नून है, वो अलिफ है, जी हमजा हमज़ा है वो तो, अलिफ का जी अच्छा अलिफ अलग होता है, हमज़ा अलग होता है। अलिफ हरफ मद्दा है, हमज़ा हरफ मद्दा है। अलिफ अलिफ है ना, तो हमज़ा कहाँ से आ गया? हमज़ा तो हरफ मद्दा ही नहीं ना। अलिफ के बाद, अलिफ के बाद देखो कहीं। ठीक है, बताएं। और स्वादिक़ात, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मद तो नहीं होगा। सादिक़ात में नहीं, वो थोड़ी नहीं, वस्वा बोल रहा है, वस्वा में बोल रहा है वो, नहीं समझ रहे हैं आप? समझ गए। वह स्वादिक़ात में तो होगा, वह स्वा में सिर्फ बोल रहा है, क्योंकि यह हरफ मद्दा के बाद उससे तशदीद लग रही है ना वो, लेकिन यहाँ पर अलिफ तो है ही नहीं ना, वो तो हमज़ा है असल में। असल में जो वाव के बाद जो अलिफ दिख रहा है ना आपको बेटा, वो अलिफ नहीं है, वो हमज़ा है। क्यों? वाव को हटा दो, अब क्या पढ़ोगे? पढ़े नहीं पढ़े? तो अस्सादिक़ात क्यों पढ़ रहे हो? हमज़ा पे, उस पर ज़बर क्यों लिया है? क्योंकि वो हमज़ा है इसलिए तो ज़बर लिया है, और अगर वो अलिफ होता तो उस पर हमज़ा पे कभी ज़बर आता? मतलब अलिफ का समझ रहे हो? हाँ, पूरा बिलक़ौल। बिलक़ौल कहाँ है? बिलक़ौल में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ हो रहा है। नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। हजरत अलिफ पहली बात तो, अगर चलो उसको तुमने हर्फ मद्दा मान भी लिया, अलिफ को, ठीक है, हम भी मानते वो अलिफ हर्फ मद्दा है, लेकिन हर्फ मद्दा जो अलिफ रहता है वो अपने माक़बल क्या चाहता है? अपने पहले क्या चाहता है? उससे पहले क्या हो? ज़बर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? ज़ेर है, तो उसके मंशा के मुताबिक तो नहीं निकला ना। यहाँ या होता, यानी ज़ेर के बाद या होता, तब हर्फ मद्दा हो जाता वो, तब यहाँ पर इंशाअल्लाह तो होता बील कौल। समझ रहे हो, है ना? तो हुरूफ मद्दा के बाद खुलासा कलाम क्या? हुरूफ मद्दा के बाद आपको क्या देखना है? सुकून असली देखना है, और या तशदीद देखना है। हजरत अलिफ वाला कोई मिसाल भी हज़रत जैसे ये अलिफ वाला मिसाल दूँ, जी जैसे मैं अभी दिया ना, दॉल्लीन, जान्नुन, तो हरफ मद्दा अलिफ है, जा, उसके बाद नून मुशद्दद आ रहा है। अब आप ऐसे देखते रहें, मिल जाएगा आपको। अब जी बताएं, कुछ बता रहे हैं आप? कहाँ पर? जो ये भाषा
آخری پیج پہ 21ویں پارے کے آخری پیج میں حضرت یہاں پہ ہو رہا ہے آیت بتاؤ نا 21ویں پارے کی آیت نمبر 25. اچھا سیاصیہم سیاصیہم لکھا ہے وہ سیاصیہم. یہاں تو کچھ نہیں ہوگا. بتائیں آپ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے وہ آت مد عارض کیوں؟ مد لازم کیوں؟ وجہ بتاؤ. آپ نے مد لازم کی کیا مثال پڑھی تھی؟ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو یہاں پر حرف مدہ یا تو آ رہا ہے لیکن اس کے بعد سکون اصلی کہاں ہے بیٹا؟ ہاں پہ زیر نہیں ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے قویٌ کہاں پر ہے؟ آیت نمبر بتا دے کرو سمجھ جاؤں گا میں. قویٌ عزیزا یہاں پر کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہاں پر تو حرف مدہ ہی نہیں نا. واو حرف مدہ کہاں ہے؟ واو پہ تو زیر ہے. وہ آتین الزکات میں بھی کچھ نہیں ہوگا. الف سے پہلے الف سے پہلے زبر کہاں ہے؟ میں دیکھ لیا وہ اس ورڈ کو لیکن الف سے پہلے زبر کہاں ہے؟ الف مدہ کے بعد اگر ہاں تو الف ہے. وہ الف کہاں ہے؟ وہ الف نہیں ہے وہ حمزہ ہے. چلو آتین کو مت پڑھو کیا پڑھو گے؟ تو الزکات پڑھ رہے ہیں تو پتہ کیا چلا؟ اگر وہ الف ہوتا تو اس پہ زبر نہیں دیتے. اگر وہ الف نہیں ہے تبھی تو آپ زبر دے رہے ہیں. الزکات پڑھ رہے ہیں تو حمزہ ہے وہ. ٹھیک ہے. تو حرف مدہ کے بعد مشدد والا حرف دیکھو. توجہ. حرف مدہ کے بعد مشدد والا حرف دیکھیں اور سکون دیکھیں تو آپ کیا ملے گا؟ آپ کو کیا بن جائے گا؟ مد لازم. اس کی مثال آپ کو مدنی قاعدے میں بہت ساری مل جائیں گی. یا بنی اسرائیل میں مد منفصل ہو رہا ہے. حضرت قرآن شریف میں کئی ساری جگہ میم آتا ہے تو وہاں پہ رکنا لازم ہے. تو وہاں پہ رکنا لازم کیوں ہے؟ وہاں پر رکنا اس لیے اس کے نا بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے کہ اگر وہاں پر ہم نہیں روکے تو وہاں پر سنٹینس خراب ہو جائے گا. جملہ خراب ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جاننا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے ان معاملات میں. پھر آگیا والراسخون فی العلم. ٹھیک ہے. وہاں پر وقف لازم کی علامت دے دی ہے. وقف لازم کی عالم سورہ عالم کون سے پارے میں پتہ آپ کو؟ وما یعلم آیت نمبر 7 دیکھیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 دیکھیے. یعنی 7 سے اوپر آپ کو دیکھنا ہے. 7 سے اوپر ایک جیم کی آیت لکھی ہے وہاں سے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ. یہاں پر کیا ہے؟ وقف لازم ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. مل گیا آپ کو؟ اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر لکھا ہے وما يعلم تأویلہ الا اللہ. اور اس کی تعبیل صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کی تعبیل صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب جو آگے آ رہا ہے والراسخون فی العلم یہاں پر وہ علماء مراد ہے جو بہت زیادہ علم میں راسخ ہوتے ہیں. بہت زیادہ جن کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے نا وہ مراد ہے. اب اگر یہاں پر وقف لازم نہ کریں تو دیکھیے ترجمہ کیسا ہوگا. اور اس کی تعبیل صرف اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جن کو بہت زیادہ علم میں. سمجھ رہے؟ مطلب اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر وقف لازم نہ کریں تو معنی خراب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تو جانتا ہی ہے اور جو علماء ہیں بڑے بڑے وہ بھی جانتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب یہاں پر اختلاف بھی ہے. امام شافعی جانتے ہیں ایک امام صاحب ہیں ایک امام اعظم ہے. امام اعظم کو ہم فالو کرتے ہیں تو امام اعظم یہی کہتے ہیں یہاں پر وقف لازم ہوگا. اور وقف لازم ہوگا اس وجہ سے ہم وقف کرتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں پھر وما يعلم تأویلہ الا اللہ. ٹھیک ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں پڑھنا ہے. سب کو ملا کے پڑھنا ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم.
کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ بھی جانتا ہے اس کی تعبیر، اور جو راسخ فی العلم علماء ہیں وہ بھی جانتے ہیں. ایسا بولنا صحیح بھی ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ راسخ فی العلم ہے نا، علم میں بہت زیادہ اندر تک ہے نا گھسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بھی جانتے ہیں. سمجھ گئے؟ وہ سر ہیں. تو راسخ فی تو اس لیے کیا ہے یہاں پر وقف لازم ہے. سمجھ گئے آپ؟ توجہ. تو وقف لازم کیوں کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا آپ کو نا؟ کیونکہ وہ معنی خراب ہو جاتا ہے. بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا.